کہ میں پڑھنے کی کوشش کرتے دیکھنا اگر میں پڑھ سکتا ہے تو غلام ٹھہر جا یار قادری ٹھہر جاؤ قادری ٹھہر جاؤ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے آج آئی ہے ٹھہر جاؤ یار ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے ٹھہر جاؤ میرا بھی ایک سوال ایڈ کر جی غزالی بھائی اشرف المخلوقات سے مراد کیا تمام مخلوقوں سے افضل مخلوق ہے یا کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن سے افضل ہے یعنی فضیلت والا ہے؟ جی ککڑی بول ککڑی ان میوٹ 2 منٹ فیضان بھائی نو فیضان بھائی جواب آنے دو جواب غزالی بھائی بڑے پیارے بندے روز آتے ہیں ککڑی جواب دے غزالی بھائی کا میرے باری ہے تیری باری تیرا ہی نام ہے ککڑی ہے نا ہاں چلے ذرا آپ خاموشی سے سن لیں یہ دیکھیں میں پہلے آپ لوگوں کو ذرا فیضان کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ فیضان کیا کرتے ہیں آپ کو غزالی بھائی کے سوال کا جواب پوچھا ہے غزالی بھائی کے سوال کا جواب دو ہاں یہ لو غزالی بھائی کے سوال کا جواب دو چلو ککڑی آئی سویئر قسم سے اگر آپ نے غزالی بھائی کے سوال کا جواب نہیں دیا میں نیچے اتار دوں گا شاہ عبدالعزیز بات کریں گے دو بندے کیسے بات کریں گے سنو حضرت والا سن لیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے اگر آپ نے غزالی کے سوال کا جواب نہیں دیا انگلی میری آپ کے نام پہ جا رہی ہے سنیں تحذیر الناس کے کتاب کے ایک صفحہ سنا دو بسم اللہ او یار غزالی کے سوال کا جواب دے اسی میں جواب ہے اسی میں جواب تو نے کہا میں بھی ریلوی ہوں نا تو نے کہا تھا وہ اہل حدیث ہے میں بھی ریلوی ہوں چل جواب دے نہیں چلو بس تحذیر الناس کے ایک صفحہ سنا دو غزالی بھائی ڈنڈی مار رہا ہے نا یار قادری بھائی میں نے تو فیضان بھائی اشرف المخلوقات والی بات کر رہے تھے نا میرا سوال تو ان سے ہے اچھا آپ کا مجھ سے پوچھ لے وہ سوال تو پھر مجھ سے ہی پوچھ لیتے ہیں قادری بھائی آپ لوگ بتا دو یہ کیا بات جواب دیتے رہو ہماری طرف سے آپ بتا دیں اچھا ککڑی نیچے گیا کہ کسی نے اتارا ہے اس کو یار نہیں آپ کاشف چودھری صاحب اٹھائیں کال پہ اٹھائیں اب ان سے سوال ہمیں سوال کے دور میں نے کہوں جی مجھے پانی پلا دیں یہ آ کے مجھے جوس دے دیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہماری بات کچھ اور ہو رہی ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں تقویت الایمان پہ یہ کہہ رہے ہیں جی تحذیر الناس پڑھ کے سنا دیں کوئی بات بنتی ہے یار تم اپنے ایمان سے بتاؤ یہ بات بنتی ہے نا بالکل بنتی ہے بھائی ان لوگوں کے بھاگنے کے طریقے اور ٹھہر جاؤ ٹھانا بدوش ٹھہر جا ان لوگوں کے بھاگنے کے طریقے صرف ان لوگوں کے بھاگنے کے طریقے تم سے کیا تم نے بات کرنی ہے تم بات کرو یار میں تو چاہتا ہوں صرف شاہ عبدالعزیز بات کرے اور کوئی نہ کاشف چودھری بھائی عبدالعزیز تمہارا بیٹھا ہوا ہے تو انہیں نا اصل میں اپنے بندوں پہ اعتبار ہی نہیں رہا جب سے وہ لاسٹ والا برادر آ رہے ہیں نا انہیں اپنے بندوں پہ اعتبار ہی نہیں رہا کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں اس لیے وہ بول رہا ہے درمیان میں تو وہ دیکھو چلو اس کا گلا خراب ہو گیا لو اس کا گلا خراب ہو گیا نہیں یار ان کی طبیعت خراب یار چلو یہ گالیاں نکال رہا ہے دیکھو تھانوی کا بچہ بنا رہا ہے مجھے دیکھو یہ مجھے تھانوی کا بچہ بنا رہا ہے کسی نے گالم گلوچ مجھے تھانوی کا بچہ بنا رہا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے گالم گلوچ کر دیا ہاں یہ تھانوی کا بچہ مجھے گالیاں نکال رہا ہے دیکھو یہ تھانوی کا بچہ بنا رہا ہے چلو میں فیضان کو میوٹ کر دوں فیضان بھائی میوٹ کر 2 منٹ شاہ عبدالعزیز اللہ کی قسم شرم نہیں آئی اس کو شرم نہیں آئی اپنے بابا خان بابا بریلوی کی طرح اس نے دجل اور فریب کیا بکواس پہ بکواس کر رہے فضول چو کر رہے شرم کا بچہ بنا رہا دیکھو کتے کا بچہ کا تھانوی کا بچہ بنا رہا ہے دیکھو اس نے تو کوئی گستاخی نہیں تھانوی کی کا بچہ بنا رہا ہے مجھے اپنے خان بابا بوڑھے کالے مشرک کی وجہ جو ہے نا سنت پر عمل کر رہے ہو دیکھو شاہ عبدالعزیز دجل کر ابھی آپ چاہ رہے ہو قاسم لوتی نہ کرو نہیں خلیل احمد بٹھوی خلیل احمد بٹھوی سنیں یار ایک ایک کر کے بات کریں گے تو بات ہوگی نا یار شاہ عبدالعزیز ایک ایک کر کے بات شاہ عبدالعزیز میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے گالی نکالی ہے دیکھا گالی نکالی ہے دیکھا وہ ہار گیا اس نے گالی نکالی ہے اس نے تھانوی کے بچے نے کیونکہ نکالتے ہیں یہ ہے ان کے کام ہی ہے ان کے چلو ٹھیک ہے فیضان جو ہے نا فیضان اس کو نرم ہونے دو فیضان محسوس کر گیا بھی محسوس کر گیا سارے فیضان 2 منٹ سارے محسوس کر گیا شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز آپ بچے بن رہے ہو آپ بچے بن رہے ہو آپ بچے بن رہے ہو شاہ عبدالعزیز یار میں چیخ کے بات کروں یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں دیکھو میرے بھائیو اس میں فیضان کی کوئی غلطی نہیں ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے میں بھی سوچا تھا کہ ان کو بولنے گالی مت دینا شاہ عبدالعزیز آیا ہوا ہے اس نے گالی نکالی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا اسے غلط بات ہے نا اپنے آپ کو عالم بھی بولتے ہیں پھر جواب نہیں دے سکتے تو تم سے اچھا تو ککڑی ہے یار اللہ قسم ککڑی ہے میں شاہ عبدالعزیز نیچے اتارا ہے شاہ عبدالعزیز کو اصل میں آرام سے 2 بندے بات کریں اگر یہ اس لہجے میں گفتگو کرے گا ٹونٹنگ کرے گا تو ٹونٹنگ اس سے زیادہ مجھے آتی ہے ٹونٹی کے بدلے میوٹ لگا لو یار اللہ کا نام ہے ایک ایک کر کے کتے کا بچہ کہو گے سمجھ نہیں آ رہی ماں باپ کی گالی دو گے یار اس کو میں ماں اور بہن کی گالی دوں
माँ और फिर बहन अपनी की माँ बता को दो बचा अपना। लो। मैं आपके सामने मैंने भैया, अपने माँ और बहन की आप इस किस्म के मुसलमान हो, आपकी फितरत आपके ऊपर हावी है। अपना बात मैं सुनो, बरेलियों राम को कादरी गाली बात सुनना, देना जायज राम कादरी मैं बात सुनना। अच्छा मैं बरेलियों को नबी ने गाली कहा, देना जायज बात सुनो क्या सुन रहा है? फैजान बात सुनो, नबी पाक ने कहा गालियां बकवास करने वाला अच्छा। मुनाफिक होता है, ये कहता है मैं तुमको गाली दूंगा, और तू तो अपने नबी की सुन्नत के खिलाफ जा रहा है। अन्नी दिया आपने किसी ने तकवीयतुल ईमान हदीसें सफ़ा पढ़ते नंबर हैं 10 से लिखा बात करनी है, है और तो तरीके से यकीन बात जान करो। लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। इन्होंने नबी वलियों को अल्लाह की ज़ात के चमार से भी ज़्यादा जलील कह दिया, और चूड़ा चमार। इन्होंने उसकी तो कोई बात कोई हैसियत मान ली, अल्लाह देखो की सर, जान के नबी वली की कोई नहीं माननी। गजाली भाई, ये लोग गालियां निकालनी है, और क्या करना है अली गजाली, इन्होंने नबियों वलियों को शाह गालियां अब्दुल अजीज निकाली को हैं। मैं देखो अली गजाली, शाह अब्दुल अजीज को मैं इज्जत देने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसके सामने हरामजादा, मैंने इसे कभी कहा ही नहीं, 3 4 5 6 हफ्ते हो गए, मैं इसको हरामजादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इसका नाम अच्छा है और बोलता भी अच्छा है। तो लेकिन इसने फैजान के साथ ज्यादती किया, अल्लाह की कसम फैजान ने कोई ज्यादती वाली बात नहीं की। वो तकवीयतुल ईमान की किताबों की बात कर रहा है ना, क्या करेगा ये? अच्छा तुम कहना चाह रहे हो तहजीर नास पढ़ो पढ़ो, नो प्रॉब्लम यार। अगर इसने तुम्हें टोंट मारा किताब के हवाले से, तू भी टोंट मारा, कुत्ते का बच्चा कहना कौन सा इंसाफ है बे? कहता है मैं बरेलवी को गाली देना, यार अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने एक हदीस नबी पाक की 3 दफा पढ़ी है फैजान भाई और गजाली भाई, कोई बंदा मेरा इनकार करे। नबी पाक ने सामने कहा था मुनाफिक की सबसे बड़ी दलील है कि 3 बातों में से एक बात यह है कि वो गालियां देता है, और ये कहता है मैं किसी भी को, यार किसी को भी गाली, मुनाजरा आप काफिर से भी कर सकते हो, मुसलमान से भी कर सकते हो। आपको गाली किसने कहा दिखा देने को? अल्लाह ने कहा है, नबी ने कहा है, इनका अल्लाह भी झूठा, इनका नबी भी झूठा। ओ हराम जादो, अपने नबी और अल्लाह का तारुफ दो, खंजीर लोग, इनका अल्लाह फिजिकल। देखो ठहर जो रशीदिया पढ़ाऊं, ठहर जो बात सुनो मेरी कादरी, बात सुनो, ठहर जो सुनो। फतावा रशीदिया के अंदर लिखता है कि किज़्ब यानी कि झूठ बोलना दाखिल तहते कुदरत बारी ताला है, यानी कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये फतावा रशीदिया 19 नंबर इसका सफ़ा है। अच्छा इसकी मैं उर्दू में अगर कितनी, कहूँगा ये तो मैं सलीस दूसरी उर्दू आईडी नहीं से है? आता हूँ, मैं तुम्हें लाइव किताब दिखाता हूँ। ये उर्दू में लिखा हुआ है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ उर्दू ही लिखी है यार। तो ये अरबी क्या से लिखी है। नौटंकी कर रहे हैं हराम जादो? हमारी मदर टंग है उर्दू, हमको थोड़ी बहुत तो पढ़नी ये आती है सिर्फ यार। ये एक देखा, जुमला तो गालियां पढ़ना निकाल के होगा ना। भाग गया ना, गालियां निकाल के भाग गया ना, जाती है। देखा शाह यही अब्दुल अजीज से मैंने ये करते हैं तवक्को बस, नहीं की इन थी। लोगों का ये काम है। कसम से मुझे यार कुकड़ी से नहीं तवक्को है, भाई, कुकड़ी असल में ना, शाह अब्दुल अजीज देगा असल में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन्हें जब लास्ट टाइम मेरा इससे मुनावरा हुआ ना, 3.25 घंटे मुनावरा चला मेरे, यानी कि दूसरा आईडी है फैजान बट 1309, उसके ऊपर 3.25 घंटे हमारी डिबेट चली है, और उसके मैंने सारे पार्ट अपलोड किए मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पर जाकर यूट्यूब पे देख लें। इन्हें जूतियाँ जो पड़ी हैं ना, इन्हें अभी तक वो दर्द हो रहा है, अभी तक ये दर्द हो रहा है इन्हें, और गालियाँ निकाल लें, देख लिया मैंने सिर्फ इबारतें पढ़ी हैं, मैंने वो कुछ भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में गालियाँ उनके पास निकाली, बात करने के लिए कुछ नहीं थी, इसलिए गालियां निकाली हैं फितरतन। वो असल में आपको पता है ना, जूतियाँ जो पड़ चुकी हैं पहले इतनी जूतियाँ पड़ी हैं, अब और खाएंगे। यार अली गजाली मुझे बात तो बताओ, और ईमान करवाएंगे के ये लोग। साथ देखो अली गजाली भाई, ईमान के साथ ये कोई तुक बनती है कि तहजीरुन नास उर्दू की किताब को कुछ सवा पढ़ दे? यार हमें नहीं पढ़नी आती भाई, हम कह रहे हैं कि ये एक जुमला मुझे पढ़ना आ गया है, ये कुफर लिखा है, इसको बता दे भाई। कहता नहीं तुझे पूरा सवा पढ़, और मुझे नहीं आना, मैं तो आगे से आ रहा ना, क्योंकि मैं तो हुई फेल, मैं तो ही मैट्रिक पास फेल, तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ना नहीं आता, हम मुझे समझा दीजिए। कहते नहीं तुझे तहजीरुन नास का सवा पढ़, मैं समझाऊंगा। यार मैं पढ़ देता हूँ, अल्लाह कसम मैंने कहा था लगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे तो आता नहीं, मैं खुद जाहिल कह रहा हूँ, जाहिल कहते कहते पढ़ता हूँ। तेरे से बेहतर पढ़ूंगा, शाह अब्दुल अजीज से बेहतर पढ़ूंगा, मैं दावा करता हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने उसको देखा है पीर मेल अली शाह साहब की। फैजान भाई एक दफ़ा इसकी गुलामी अली के साथ बात हुई है, उसी दिन इसने पीर मेल अली शाह साहब की किताब का हवाला पढ़ा, जिसमें उन्होंने इसके किसी बंदे को थानवी को ना मुजद्दद कहने की कोशिश की है, कहा हुआ है, ये नहीं कि दिल करता है कि मैं उसको मुजद्दद कहूँ, या ऐसा कुछ कहा हुआ है ना। तो वो इबारत पढ़ते हुए 6 गलतियां कर दी इसने उर्दू की, और हमें कहते हैं तहजीरुन नास पढ़ो। असल में पता क्या इसका चक्कर है, मैं बताता हूँ इनका ड्रामेबाजी क्या है। इनकी ड्रामेबाजी ये है कि मिसाल के तौर पर हम इबारत पढ़ रहे हैं, यार इंसान है, कोई एक आधी गलती हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इबारत बिल्कुल दुरुस्त पढ़ी जाए, ऐसा है कि नहीं। एक जनरली बात कर रहा हूँ, इंसान है, कोई इबारत के अंदर गलती, इन्होंने क्या करना है, लो जी इन्हें इबारत नहीं पढ़नी आती, लिहाजा इन्हें सही नहीं पढ़नी आती, इनके बड़ों को इबारत पढ़नी नहीं आई, लिहाजा इन्होंने कुफर का फतवा गलत लगाया। और ये कौन सा तुम लोग ड्रामेबाजी करके बैठे हो, ये कौन सी तुम्हारी कोई इलॉजिकल गुफ्तगू तुम लोग करते हो, तुम्हें तो इस चीज़ का ही पता ही नहीं है। तो क्या इससे वो जो कुफर के फतवे लगाए थे वो खत्म हो जाएंगे अगर हमें ही इबारत ना पढ़नी आई तो? ये जहालत, ये ड्रामेबाजी करते हैं असल में लोग। अब समझे हो, ये क्यों कह रहा है एक ही पेज पढ़ो, एक पूरा पेज पढ़ो। अब मिसाल के तौर पर आला हजरत ने अगर डंडी इनके कुफर के ऊपर लगाया है, तो वो इनका कुफर आज यहाँ भी हो रहा है। जो आज इंडिविजुअल देवबंदी उठा लो, उससे यहाँ पर फोन पे उठाओ, उससे बात करो, आपको कुफर नजर आ जाएगा कि नबी के बारे में क्या मानता,
नबी की सहाबा के बारे में क्या मानता है, नबी की अहलुल बैत के साथ का ताल्लुक ही नहीं है, किसी थानवी को पकड़ा हुआ, किसी मदूदी को पकड़ा हुआ, मतलब सैयद वो जो नबी, आप देखो फैजान भाई आपने चिश्ती लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? आपका नबी की औलाद के कदमों के खाक आपने आपको नहीं समझते जो इस वक्त मौजूद है, इस वजह से आपका नाम चिश्ती है। मेरा इस वजह से कादरिया कि मैं अपने आप को आज जो नबी की औलाद मौजूद है, तो वो नबी तो बहुत बड़े हैं यार। गल सुन लो, मेरी गल सुन ले, तू मेरे ते फतवे ठोकी जा रहा है। मैं खुद भी फजल ताला मेरा सिलसिला है जो है वो मुकम्मल मौला अली तक जाता है, आगे सरकार तक जाता है। सिलसिला कादरिया में मैं बैत हूँ, सिलसिला चिश्तिया में मैं तालिब हूँ। सुनो एक नई चीज तुम्हें आज बताऊं, सफ़ा नंबर 14 है, तक़वियतुल ईमान का लिखता है, तो इस तरह गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो, जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह साहब की शान है। मुआज़ल्लाह, इन्होंने रब ताला को भी बगैर इल्म वाला बता दिया। अल्लाह के लिए है कुछ नहीं, पास इल्म नहीं है, रब ताला का पहले इल्म नहीं होता, जब चाहता है वो दरियाफ्त कर लेता है। यानी कि मुआज़ल्लाह रब को भी इन्होंने जहल कह दिया। और देखो ये इन लोगों की दुबर बुलंदियों की तौहीद है, ये हमें मुशरिक कहते हैं, हालांकि इनकी अपनी तौहीद दुरुस्त नहीं है। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, कोई दुनिया का माई का लाल देवबंदी आ जाए, हमें मुशरिक साबित करके दिखा दे। आओ मैदान में, बेशक मैं कोई दुनिया का देवबंदी आए। और फैजान तो इनके मौलवी तो ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह की गोद में बैठे हुए, नाउजुबिल्लाह। इनके मौलवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह को आती नहीं थी, उर्दू नहीं आती थी, वो मदरसा देवबंद आए तो रसूलुल्लाह ने कहा मैंने भी यहाँ से सीखी है उर्दू। इनके एक और मौलवी की तारक जमील की सुन लो, कहता है दुआ आके बताएंगे हमें दुबर बुलंदी। देखो फैजान, मैंने तारक जमील की जब यार मेरी बात सुनना, मेरी बात अल्लाह से दुआ कर रहा है, कहता है अल्लाह नीचे आओ मैं तुम्हारे पाँव धो के पिए हम। मैंने कहा अल्लाह के पाँव धो के पिए तारक जमील। अच्छा मेरी बात सुन लो यार, एक काशिफ भाई और तकीर भाई हैं, इन्हें जरा बोलने का मौका दिया जाए। मैं भी ये चाह रहा था कि अपने काशिफ को तो बोलने का मौका दो, ये भी कुछ फटो मुंह से तक। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। काशिफ जी सर, वबरकातुहू। ओए क्या आवाज है आपकी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? ओए होए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे राना इजाज लगे हो। वैसे बाय द वे मैंने FM 100 पे काम किया हुआ है इस्लामाबाद स्टेशन। सुभान अल्लाह, कभी हमारी भी रोड पे भी काम कीजिए ना ऐसे ही। जी शुरू हो जाइए। नहीं, मैं बस ये देखने आया था, आज आपने खुद भी देख लिया राम कादरी भाई के ये दोनों अपनी, जाहिर है जो बंदा सच ना बोले ना, अपनी को बात छुपाना चाहे, तो वो या तो शोर मचाता है या गालियां देता है। और आपके सामने मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, हालांकि मैं इससे पहले कभी आपकी ब्रॉड पे नहीं आया, आज पहली दफा आपकी ब्रॉड पे आया हूँ। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आप में कम से कम इंसाफ तो है कि आपने एक शोर मचाने वाले को पहले उसको सामना किया और उसके बाद फिर गाली देने वाले का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल पे लिया और फैजान भाई को आपने बोलने का मौका दिया। नहीं वो तो प्यारा भाई है मेरा, कभी कभी आता है। ये फैजान बड़ा प्यारा बच्चा है। तो जी आपसे मैं मुस्तफीद होना चाहता हूँ, प्लीज़ आप क्या कहना चाहेंगे? जो फैजान का टॉपिक है, ये किताबों के हवाले ले रहा था, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो कुफर लिखा हुआ, कुफरिया इबारात लिखी हुई? देखिए जी, ये मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब का, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई और उन्होंने वीडियो बनाई थी मुफ्ती तारिक मसूद पे कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये दो जो बंदे थे जिनको आपने भी कॉल से उतारा है, इन दोनों ने बजाय इसके कि इस चीज़ पर कहते कि उसने ये गलत किया है और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, इन्होंने उसका साथ देना शुरू कर दिया, उल्टा हमें गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तो हमारा मकसद तो ये था कि राम कादरी भाई, अगर आप एक चीज़ गलत करते हैं तो हम, अगर आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं या आपके साथ बैठते हैं, तो आपको बताएंगे कि भाई आप ये चीज़ गलत है, ज़रा ध्यान करो। नबी ने कहा दफा बताएंगे जी, नबी ने कहा जालिम की मदद करो। जी जी, जी। अच्छा, तो बात यहाँ से शुरू हुई। फिर उस्मान भाई ने जब इनकी किताबों से हवाले निकाले, पहले मैं भी ना, हमारे घर के पास ही देवबंदी मस्जिद थी, तो कभी कभी मैं भी वहाँ चला जाया करता था नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का 15 मिनट का फ़र्क था नमाज में ना। तो आपको पता है ये मोबाइल ऐसी चीज़ है कि 10-15 मिनट का पता ही नहीं लगता कहाँ गए। तो जब से मैंने ये ब्रॉड्स देखी और इनके कुफरिया कलमे देखे मैंने,
تو میں نے تو جانا چھوڑ دیا، بلکہ بچوں کو بھی وہاں کاشف بھائی کہتا کلامی معاف، قادری بھائی کسی ایک کو نیچے جانا پڑے گا، وہ شاہد علی صاحب نے وہ ریکویسٹ کر لی، ان کو لے اچھا لیں۔ چلے میں جاتا ہوں نا 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 تسی تواڈی آواز کاشف بھائی آپ بیٹھے، میں جاتا ہوں نیچے۔ کاشف بھائی آپ بیٹھے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اس ٹھیک کے ہے، دو کو لال کرو، میں جاتا ہوں۔ اور چلے رہنے دو اظہر شاہ رہنے دو۔ یہ بندہ یار آپ کیوں جاؤ گے کاشف؟ آپ کو تو میں فین ہو گیا۔ اگر بات کرنی ہے تو ایک بندہ ہی کرے۔ ابھی بات سن لیں بات سن لیں۔ دیکھو ان کا، آپ چونکہ خود بریلوی ہو نا تو آپ کو یہ باتیں تلخ لگتی ہے نا، لیکن آپ اس کو برداشت کرو کیونکہ آپ اپنے آپ کو اتنی تلخ نہیں لگے کہ میں آپ کو بات سنو، اتنی تلخ لگی کہ آپ کو آپ کی اس سے معافی منگواؤ، اس سے مجھے گالیاں نکالی، اس سے معافی منگواؤ، پھر یہ بات کرے گا، ورنہ بات نہیں ہونی۔ وہ تو کہہ رہا ہے سواب کا کام ہے آپ کو گالی دینا، فیضان اس کی بات سمجھی نہیں آپ نے؟ میں تو کہتا ہوں اب کیا معافی مانگے گا؟ سارے کے سارے ان کو ماں بہن کی ننگی ہم قادیانی سے معافی مانگے؟ میں کہتا ہوں یہ ہم کو مشرک سمجھتے نا۔ آپ مجھے ایک بات تو بتاؤ، بات کریں گے، بات کرو یار، کوئی فائدہ بات کریں گے، آپ غلام علی مجھے صرف ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، پھر میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ سے 100 اعتراض آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے 100 اعتراض آتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو ماں بہنی گالی دی ہو یار؟ میں بھی تو آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ سن لو ابھی جواب سن لو، ابھی آپ کو جواب سن لو۔ میں اپنا یہ ایمان سمجھتا ہوں کہ احمد رضا بالکل مسلمان نہیں تھا، وہ اس کو ماں کی گالی دو گے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ کے بارے میں بات نہیں کرنی، اکابر کے بارے میں بات نہیں کرنی، ورنہ ہم تھانوی کو ایسا تنیں گے یاد کرے گا، ہم اس قاسم لوسی کو ایسا تنیں گے یاد کرے گا، اس کے نہیں اکابر کے بارے میں بات نہیں کرنی، اکابر کے بارے میں بات نہیں کرنی، اکابر کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ شرافت سے بات کر رہے ہیں تو شرافت سے بات کر لیں، احمد رضا شرافت سے بات کر رہے ہیں تو میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بالکل مسلمان بھائی شرافت سے بات کر، شاہد العزیز شرافت سے بات کر، کو باہر نکال، تم رشید گند گوئی کو باہر نکالو، خانوی اور گند گوئی دونوں کو باہر نکالو، خانوی اور گند گوئی دونوں کو باہر نکالو۔ اشرف علی تھانوی لانتی، رشید توقیر بھائی ایسی بات نہیں چلتی ہے، توقیر بھائی ایسے بات نہیں چلتی ہے، ہم قادری کی روڈ ہے نہیں یار، اس کو باز تب کروں گا جب میری آواز اوپر جائے گی، وہ بولے تو آپ چپ کر دوں، میں اس کو چپ کرا لوں گا، میرا کام ہے اس کو چپ کرانا، لیکن سارے بول رہے میری آواز بڑھ گئی نا سر۔ توقیر بھائی ایسے میں کام نہیں کرے گا کہ ان کے نام لے کے لعنت بھیجی جائے، حالانکہ میرا جو کام ہے، میں اپنا جو بریلوی ہم جن کو کہا جاتا ہے، میں اپنے مذہب کا یعنی کہ میں نبی کو نور مانتا ہوں، تو ہم کیوں مانتے ہیں نور، کیوں مانتے ہیں، ایسی والی باتیں میں کرتا ہوں، میں یہاں پر ان پہ لعنت بھیج۔ شاہ عبد العزیز میری بات سنو یار، شاہ عبد العزیز پلیز میری بات سنو، آئی وانٹ ٹو ڈکلیئر سم تھنگ ہیئر، کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے، مجھے کاشف چودھری اچھا لگا، مجھے نہیں پتا علم ان کا کتنا ہے، کاشف چودھری آپ بات کرنا چاہو گے؟ کیونکہ فیضان بھائی اور یہ دونوں لڑ پڑتے ہیں، دونوں کی آواز تیز ہے۔ نہیں، یہ ایک بات کا جواب دے دیں کہ رام اور کرشن کو نبی ماننے والے کیا دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ سن لو جواب سن لو۔ دیکھو یار صرف اگر انہوں نے بولنا ہے قادری بھائی تو ہم نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں، پھر میں یہ دیکھو یہ زیادتی ہے، آپ نے مجھے باری باری قادری بھائی اگر پہلے بولیں گے تو پھر ایک ایک کر کے بولیں گے قادری بھائی، ایک ایک کر کے ٹائم دیں یار، ایک ایک کر کے ٹائم دیں۔ آج وی آئی پی ہیں ہمارے، بات سنو، مہمان خصوصی ہیں شاہ عبد العزیز، آپ سب ان سے سوال پوچھیے، ہم سیکھیں گے۔ ہاں زبی سن لو، جواب سن لو۔ سوال آ گیا آپ کے پاس توقیر کا۔ دیکھو ان کے اوپر ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں نا انصاف سے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے 4 اکابر جو ہے نا یہ کافر ہیں الیاذ باللہ۔ میں نے ان کو کہا، آسان سی بات رکھی کہ دیکھو ہم آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کے اندر اگر اتنا پانی ہے، تحذیر الناس کا ایک صفحہ سن لو میری بات سن لو، پانی آپ کسی تحذیر الناس کا ایک صفحہ پوری بریلوی ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، اوور اینڈ اوور سمجھ آ گیا، لیکن پانی کی بات سمجھ آ گیا نا، آپ نے جو پانی کی بات کی، آپ میں تو پانی نہیں ہے، اس کی بھی تو پوری بات سن لینا، اس کی پوری بات سن لیں۔ 2 منٹ اور میں ڈیل کر لوں گا، دوسرا بندہ پوری بریلوی ذریت کو میری طرف سے چیلنج ہے، جتنے ان کے بریلوی یہاں پر ٹک ٹاک پر بیٹھے ہیں نا، کسی کے اگر وہ جو ہے نا پانی ہے اور یار سن تو لو نا، پانی میں چلے جاتا ہوں، نہیں شاہ عبد العزیز آپ دفع ہو جاؤ، کیونکہ آپ نے اس کو ابو کو گالی دی ہے، آپ میں بالکل پانی نہیں ہے، آپ کیسے پانی کی بات کرتے ہو؟ اسی طرف آ رہا ہوں، آپ میں نہ صبر ہے نہ آپ میں ایمان ہے، آپ میں ایمان ہو۔ ہاں سن لو آپ نے میں نے دو باتیں دیا، یہ سن لو کرو، آپ نے کیوں اس کو باپ کی گالی نکالی؟ ہاں
मैं अभी भी कहता हूँ मुझे इसकी माँ बताओ, रंडी शाम है। नबी, तेरी माँ रंडी है, किसकी माँ तेरी रंडी माँ है? रंडी है, तेरी इसकी कोई नहीं माँ बोलेगा, तेरी माँ कश्ती रंडी है। है। बहनों भैया मुझे बात सुनो, ये वल्दु जिना लोग चलो हैं। भाई अली गजाली भाई, आपने अभी शाह अब्दुल अजीज को ऊपर नहीं उठाना। नौकर भाई 2 मिनट रहो, नौकर भाई कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलेगा, अन्नी माँ दियो बच्चों, कंजर के बच्चों, मैं भी उसी अल्लाह को मानने वाला है, वही कुरान पढ़ा हुआ है। वो कहाँ पर अल्लाह ने कहा है कैसे गाली दो? आप मिसाल के दो बहनों भैया, आपके सामने ये नाटक लगा हुआ है, ये 5 बंदे बैठे हुए हैं जो मेरे ही मजहब के हैं, लेकिन इनकी आइडिया देख लो, सैम है, एक ही ग्रुप के बंदे हैं। इन चारों ने भी लानत भेजी बहनों भैया, उसके बदले में शाह अब्दुल अजीज के मुकाबले में लानत भेजी, आखिर तक तकीर लगा रहा, लानत लानत लानत। इसने नहीं कहा कि उसकी माँ की, उसके बाप की, इसने लानत भेजी, अल्लाह ने भेजी, इसने भेजी, उसने भेजी, उसने सब ने लानत ही भेजी। उसने खुदा की कसम भी लानत ही भेजी, उसने कोई उसको माँ बाप की गाली नहीं निकाली, हालांकि उसने उसको बाप की गाली निकाली हुई है। ये देख लो बिल्कुल तेरी बात ठीक है, ये इज्जत देने के लायक नहीं है बंदा। ये 2 मिनट नौकर गाजी दा 2 मिनट, मुझे आखिरी बात करनी है, कंक्लूजन। जो बंदा कह रहा है कि अगर किसी पूरी ज़ुर्रियत में अगर दम खम है, पानी है, बहन भाई पानी किसे कहते हैं? सब्र। इंसान, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अगर तुमको हाकम बनाऊं, पहले अपने आप में सब्र पैदा करो, लोगों को मुझे शो करो कि तुमको सब्र है, तुम उनका बाप बनने की काबिलियत रखते हो। ये बंदे सोसाइटी के बाप बनने की काबिलियत रखते हैं, जो तेरी माँ की गाली देंगे अगर तू इसके मुखालिफ होगा तो। और ये कौन से मतलब, किसने अल्लाह ने कहा है कि सामने खड़े हो जाओ एक दूसरे के, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी? हम हर रोज इसी चीज का इनकार करते हैं कि यार ये लोगों ने महफिल से यजीदियों ने, ये यजीदी देवबंदी बहनों भाइयों दोनों में कोई फर्क नहीं। क्यों? आप यजीदी से नबी का तारुफ पूछो, देवबंदी से नबी, अल्लाह की कसम आपको यजीदी के और देवबंदी के नबी के तारुफ में फर्क आ गया, हम सारे के सारे देवबंदी हो जाएंगे। अब यही लोग तुमको बताएंगे कि ये देवबंदी क्या नबी का तारुफ देता है। चल मैं काशिफ चौधरी जानू, बता ये देवबंदी नबी के बारे में क्या कहता है? बहनों भाइयों, देवबंदी नबी के बारे में क्या कहता है? बजुबानी काशिफ चौधरी, फिर अली गजाली सुभान अल्लाह लगेगा, अस्तगफिरुल्लाह लगेगा। नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ ना, 1 मिनट मुझे दो ना। मैं पहले यार छोड़ देना मुझे, नहीं यार मैं कुछ कहना चाहता हूँ ना, आप छोड़ दे छोड़ दे मुझे छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में यार, प्लीज लोग पूछेंगे, फिर उसके बाद में ऐड करने दे 15 सेकंड है तेरे पास। ये जो इसने गुस्ताखी की है ना, चलो मैं तो शेख अब्दुल कादिर किलानी को नहीं मानता ना, लेकिन इसने जो गुस्ताखी की है ना, वो अगले दिन रिजवी की ब्रोटी है, पता नहीं किसकी ब्रोटी, खाना बदोश गवाह इस चीज के। इसने इतनी गुस्ताखी की है शाह अब्दुल कादिर गिलानी की, इसने बड़े बकवासात किए हैं। ये तू बार बार इसे इज्जत देता है, ये इज्जत देने के लायक नहीं है, ये कुत्ते का बच्चा ये शाह। ये वीडियो में शेयर करूंगा जिसमें आपको साबित होगा इनमें से इन्होंने लानते भेजी, अल्लाह कसम ये आखिर तक भेजता है, इसको मैंने चुप कराया है। किसी ने उसको शाह अब्दुल, जैसे वो कह रहा है कि उसने आखिर में रंडी भी कह दिया। यार ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आज तक मैंने कोई टिकटॉक की वीडियो शेयर नहीं की, वो भी राम कादरी के नाम के, मैं उधर शेयर करूंगा आज ये शाह अब्दुल अजीज की वीडियो, जो इनका भी रिएक्शन शो करूंगा। इन्होंने लानते ही भेजी है, अल्लाह का काम है लानत भेजना, मैं भी भेजता हूँ, झूठे पे लानत भेजते हो कि नहीं भेजते हो? फिर माँ बहन की गालियां ही देते हैं, बेशक। थैंक यू वेरी मच काशिफ चौधरी भाई, आप मुझे बताएं जो हैदराबाद बैठे करिए जी। फैजान बात सुन, 1 मिनट, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर काशिफ भाई गुफ्तगू करेंगे। कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नजदी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ओ देवबंदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। काशिफ चौधरी भाई प्लीज कुछ देवबंदियों के कुफ्र बताएं, जो बिलखुसूस नबी की जात के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये शाह अब्दुल अजीज की लगाई है मैंने तस्वीर, बड़ी करना मेरी 1 मिनट तस्वीर किसी के ना लगाएं यार प्लीज, मैं सुनने दे माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद बयान करने लगे। आवाज नहीं आ रही कादरी भाई आपकी। प्लस मेरा मतलब है कि जो देवबंद का कुफर है ना, हम तो फजाइल बयान करते हैं, शान बुलंद करते हैं, देवबंद क्या करता है ये बताइए। देवबंद क्या करता है, इस पे कलाम करने से पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं, 4 खत्म नबूवत फोरम के साथी यहाँ पर अपनी आईडीज लगाकर बैठे हैं। आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा कि इसने इतनी गालियां दी हैं, हम में से किसी एक का माइक अनम्यूट हुआ? नहीं हुआ। ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब की तरबियत है हमारे लिए। अच्छा, मैं देवबंदी का ये बता दूं कि जो मैंने असेसमेंट की है इनकी, वो ये कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम के बारे में
کچھ اچھے نظریات نہیں رکھتے. جیسے ابھی تازہ ترین آپ کو بتا دوں، کرکری نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہیں، صرف بشر ہیں. اور پاگلو، اپنی ایمانداری سے، کبھی پیار اور محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر ایک دفعہ یہ کہہ کر تو دیکھو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یقین کرو دل کو سکون نہ آ جائے، جسم کو سکون نہ آ جائے تو بات کرنا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پریشان تھے، اس امت کے لیے آپ فکر مند تھے، وہ امت آج اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ وہ نور تھے یا بشر تھے. بہرحال قرآن شریف میں پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اور زبان پر مہر لگا رکھی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی فیضان بھائی انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کی کتابوں سے بتائیں گے. میرے پاس تو زبانی حوالے ہیں، میرا تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن فیضان جی جزاک اللہ کاشف بھائی. ان کی کتاب جو تقویۃ الایمان ہے اس کے اندر انہوں نے جگہ جگہ پر آقا کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کی. لکھا کہ نبی پاک فرمایا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں انہیں کہتا ہوں کہ میں انہیں منہ مانگا انعام دوں گا، ان میں سے فی بندے کو منہ مانگا انعام دوں گا. یہ اس عبارت کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ آقا کریم نے خود فرمایا ہو کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ انہوں نے سرکار کے لیے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے لکھا کہ حفظ الایمان کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام کو جتنا علم غیب ہے اتنا تو جانوروں، پاگلوں، بچوں کو بھی ہے معاذ اللہ. نبی پاک کے علم کو جانوروں، پاگلوں، بچوں کے ساتھ اولا گیا. صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آنا گدے گھوڑے کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. براہین قاطعہ کے اندر انہوں نے کیا لکھا کہ امتی جو ہے یہ نبی سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ نبی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا عقیدہ کیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی ایک سانس بھی، ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی. ولی کے ایک ساری زندگی جو ہے، عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ولی کی ساری زندگی ایک نبی کے سانس کے برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے عمل سے بڑھا دیا نبیوں کو معاذ اللہ. انہوں نے کیا لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی جو ہیں ان کی جو مزار ہے یہ تو بت ہے، یہ تو گرا دینا واجب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہوں نے کیا لکھا نبی پاک کے بارے میں کہ آقا کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. انہوں نے کیا لکھا کہ نبی پاک جو ہیں وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. انہوں نے کیا لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ مخلوق ہونے میں سورج، چاند، ستارے، نبی ولی سارے برابر ہیں. انہوں نے کیا لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو. یہ نبی کی تعظیم یہ لوگ سکھا کر جا رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کر جا رہے ہیں. یہ لوگ اپنے اکابرین کے بارے میں لکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے جناب والا، میں ایک علماء دیوبند کے واقعات و کرامات، مرتبہ حافظ محمد خان عثمانی، خطیب جامعہ مسجد فاروق اعظم، اس کا کیا لکھتا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ رشید احمد گنگوئی کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے ہیں ان کے مدرسے میں. ملفوظات فقیہ امت کا کہ نبی پاک رشید احمد گنگوئی کی صورت بن کر وہاں پر آئے ہیں اور کہا کہ تمہیں اس سے زیادہ محبت ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں اس کی شکل میں تمہارے پاس آیا ہوں. یہ لوگ ہمیں آ کر بتائیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام سے کیا محبت کرنی ہے. محبت کرنی ہے تو آؤ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھو کہ سرکار سے محبت کیسے کرنی ہے. کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ ہے شان، یہ سرکار کی شان ہے
کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی۔ یہ ہے سرکار کی شان، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہ جن کا 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند، جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ شان سننی ہے سرکار کی تو آؤ بریلویوں سے سنو، ہم بتائیں گے سرکار کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سرکار کے نقص نکالے، سرکار کی ذات میں نقص تلاش کیے ان لوگوں نے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، کس نام سے یہ سرکار کا نام لیتے ہیں؟ تم پہ اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی و نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اوئی تم یہی سمجھتے کہ سرکار نے میں کلمہ پڑھایا تم ان کی اتنی گستاخیاں تو نہ کرتے؟ سرکار کے بارے میں یہ تو نہیں کہ سرکار کو اتنا علم ہے، اتنا تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ تم نے سرکار کو نہیں چھوڑا، تم نے تو رب تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، تم نے کہا کہ رب تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تم نے تو رب تعالیٰ کے اندر بھی عیب پیدا کر دیا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ تم لوگ آ کے ہمیں بتاؤ کہ سرکار کی شان کیا ہے؟ سرکار کی شان تم لوگوں نے سننی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم لوگوں نے جاننا، آؤ بریلویوں کے پاس، ہم تمہیں بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، ہم تمہیں سنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ سر دیکھو ماشاءاللہ، آپ کو بہنوں بھائیو آنکھیں ہونی چاہیے، ورنہ عقل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جیسے پہلے بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، لیکن اللہ نے انسان کو جانور سے بدتر بھی کہا ہے کہ انسان چوز کرتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اگر اوقات رکھے تو افضل المخلوق ہو جاتا ہے۔ ہاں جو وہ 7 لاکھ کربلا میں تھے وہ جانور ہی تھے نا۔ اور یہ دیکھو نا آپ کے سامنے، اب مثال کے طور پر اگر آپ سوچ سکتے ہو بہنوں بھائیو کہ ظالم نہیں ہوئے ہوں گے، آج دیکھ لو مسلمان ہی ہیں نا، کلمہ گو ہیں، وہ آپ کے اوپر کیسا ظلم کر رہے۔ تلوار یہ والی نہیں ہوتی صاحب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ تلوار کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اصل تلوار ہے، اس سے لوگ کیسے کٹ رہے۔ انہوں نے کوئی بزرگان دین چھوڑا ہے بہنوں بھائیو، سید زاد نبی کی اولاد جن کا پرچار ہو ان کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوتا ہے، سامنے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے اپنے مرشد کا نام لے رہے ہیں حضور، تو میرے مرشد کا نام سید عبد القادر جیلانی، ایک اور سید ہیں جو میرے مرشد کے کبھی دشمن تھے، اب وہ میرے مرشد کے ساتھی ہیں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، فیضان بھائی، مفکر اسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب۔ حالانکہ میں زندگی میں کبھی نہیں ان کو ملا، بٹ آئی لو ہم بیکاز ہم علی والے ہیں، تو ہماری جنگ تھی ایک، تو ہم سیدوں کی کبھی گستاخی نہیں کرتے صاحب، چاہے وہ اہل حدیث میں ہوں بخاری سداد کر کے، چاہے وہ دیوبند میں ہوں، چاہے اہل تشیع میں ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کے نام کے ساتھ سید لکھا ہو بس اور میں گستاخی کر جاؤں۔ باقی اگر کوئی بندہ جھوٹا سید ہے، مثال کے جھوٹے سید بنتے ہیں بہنوں بھائی، کیوں بنتے ہیں؟ جھوٹا پیر بن جاتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ ایک تو پروپیگنڈا کے طور پر، اور دوسرا ان کو پتہ ہوتا ہے وہاں سے پیسہ ملتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، میرا ذرا کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، آپ لوگ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے آنے سے ایک تو ان لوگوں کو باتیں ملی، باقی ان کی مرضی ہے لوگوں کو مانے نہ مانے، ہمارا تو کام ہے پرچار کرنا۔ جزاک اللہ آپ کا، کاشف محمود کا بھی۔ وعلیکم السلام۔ اظہر شاہ جی السلام علیکم، اظہر شاہ جی ان میوٹ کریں پلیز، اپنا دیدار تو کرائیں آواز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا کہیں گے سر جو ابھی چلا پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے؟ سر غالباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے بھی یہ شاہ عبدالعزیز جو ہے نا، اس کو اتنی پھینٹی لگی ہے ہم سے کہ فیضان بھائی نے اس کو پورا جو ہے نا بریلی کا بانس دیا ہے، لیکن یہ پھر آ جاتا ہے دوبر بلند کر کے ہمارے اکابرین کے اوپر بھونکنے کے لیے۔ تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی راستہ دکھائے اور یہ سیدھے راستے پہ چلیں۔ جو خرافات ان کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے ہیں ان کا یہ دفاع نہیں کر سکتے، تو نہ کسی کی دلیل کا یہ جواب دے سکتے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے جو قادیانیوں کے پاس ہے، صرف گالی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایسا ہی بھائی آپ بات کریں۔ جی ایسا ہی ہے، جزاک اللہ سر۔ یقین کیجئے اگر دیوبند کے اس بچے کے پاس شاہ عبدالعزیز جو آیا تھا ابھی، حالانکہ میں نے پچھلے جب سے یہ بیمار ہوا ہے نا، مجھے اس پہ ترس آ گیا ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر بونک کے کہ کوئی بھی ہے بریلوی ہے یا کرتے کرتے اس کا سنگا بیٹھ گیا، بیمار ہو گیا۔
तो बीमारी की हालत में ये भी खांसी लगी है। तो मैंने बेतरस कहा था, मैं इनको कभी भी हराम ज़्यादा नहीं कहता ना, मतलब हर किसी को मैं कहता हूँ, मतलब जो भी मेरा मुनाफिक हो जाए ना, मेरे मज़हब का, मेरे सैयद का, तो मैं उसको हराम ज़्यादा ही कहता हूँ। सैयद का मुनाफिक हो जाए, मेरा नहीं, मेरी क्या औकात है, मैं तो खुद उनका गुलाम है। तो मेरे आका मौला का ये नहीं कि जो सैयद कौन, नबी के तो मुनकर हैं ही हैं, लेकिन जिनका मैं गुलाम हूँ आज, सैयद बरादरी, मतलब पीर मेर अली शाह साहब हो जाएं, उनका ख़ानदान हो जाए, या ख्वाजा, या आजकल बड़े रिजवी भाइयाँ, उन्होंने शेयर किया कल वीडियो सैयद हाशमी मियाँ की, वो अशरफी जलाली हैं, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़ की औलाद। उनको मैं 2007 से सुन रहा हूँ, मेरे मुर्शद के भाई की तरह कहना। वो जब भी यूके में आते मेरे मुर्शद को मिलते थे, तो मैं उनका वो हो गया, तो तारुफ हो गया, तो मैं उनको सुनता हूँ आज तक। तो वो रिजवी साहब आजकल सुन रहे हैं उनको, बहुत ही प्यारे बंदे हैं। आप सुनो कभी सैयद हाशमी मियाँ को, इंडिया के हैं, क्या ही बोलते हैं सर। वीडियो है ये आपके लिए ख़जाना है, आप तो फिल्म देख लोगे, ड्रामाबाजी देख लोगे। प्लीज़ उलमा की, बड़े बड़े उलमा जो गुजर चुके हैं हमारी पिछली सदी के, अभी उनकी 90 साल उम्र है, 90 प्लस उम्र है, लेकिन उनकी वीडियोस पड़ी हुई। अब मेरे मुर्शद की कभी जवानी की वीडियो बहुत कम है, मिले तो इतना जलाल में बोलता है। मेरे मुर्शद से बड़ा किसी के पास इल्म मैं नहीं मानता, मुझे मिला ही नहीं, अगर मिलता तो मुर्शद बना लेता। कादरी भाई इजाजत है कुछ बोलने की? अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रहा हूँ काफी देर से। मैं कह रहा था तो कीर अफजल भाई अगर जाना चाहते हैं, जाने से पहले कुछ कहें, अगर बैठना चाहते हैं तो अयोज हैदरी बाबा बात कर लें। तो कीर भाई कुछ कहना चाहेंगे या बैठेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो अल्फाज अर्ज करूँगा, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है बिस्मिल्लाह। कि आला हज़रत सैयदी शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर के गली गली सदा ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। माशाल्लाह जो फैज़ान भाई ने गुफ्तगू फरमा दी वो सैर हासिल है। और एक आका के दीवाने हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि नूरो हाजिर नाजिर नूरो बशर की बहस को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। तो जनाब ये चंद अल्फाज थे, और मेरे आका हज़रत उनकी शान में एक दीवाना लिखता है कि ये वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। इनकी नस्लें भी आ जाए पूरी, एक बरेलवी का मुकाबला नहीं कर सकती, उनकी एक मिसरे का मुकाबला नहीं कर सकती यार जी। तो देखो उसका क्या फहम होगा कि तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। उनकी नज़र में था कि आज वो किसी बच्चे को जानते थे, उनके दौर में कोई बच्चे थे अहलुल बैत के, और उनकी औलाद हमारे सामने मौजूद है। तो हम सब सैयदात के गुलाम हैं, नबी की औलाद के। आज से लेकर पिछले 1500 साल हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े उलमा आए, इतने बड़े बड़े। ये देवबंद तो कल की इजाद है ना सर, देवबंद का कुफर देख लो, नबी के बारे में क्या मानते। फैज़ान भाई को आप फॉलो करो, बड़ा क्यूट बंदा है, फाइटर है ना। अब देखो शाह अब्दुल अजीज जैसे है, कुत्ते का बच्चा क्या गया है। इस जैसे जब आपके दुश्मन हूँ तो आपके दुश्मन आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये फैज़ान, आई थिंक दे आर द ट्रेजर्स ऑफ आवर सोसाइटी विच इज़ जस्ट बिजी इन मॉस्क्स एंड मदरसास। वो क्योंकि वो उस सर वो बहुत सादे सिस्टम के पले हुए हैं। हम लोग तो गली मोहल्ले में पले ना, तो हमें कितनी शरारतें आ गई, हम कितना जुगते मारते हैं, जुगतों को अंडरस्टैंड करते हैं, जुगतों पे हंसते हैं। मदरसे वाले बच्चे तो ऐसे नहीं है, वो सादे से एक दुनिया में पले हुए हैं। जैसे मुफ्ती मुबशर साहब हैं, क्या ही फाइटर बंदा है, जिनका ये नाम ले रहे, जिनके जो इनके मुर्शद हैं आजकल। तो ब्रो इस किस्म के लोग नहीं आते हैं। ये मुफ्ती मुबशर क्यों आया ऊपर सामने? वो फाइटर है, वो फाइटर है इसलिए ऊपर आया। वो किसी भी उसको जगह में भेज दो, वो उसमें गुम हो के तो राज करेगा मुफ्ती। फाइटर भी नहीं, वो वॉरियर है, वॉरियर यही मैं कहना चाह रहा है। वॉरियर मतलब उसको ये एडवांस दुनिया समझ आ गई ना कि असल जगह कौन सी है लड़ने की। सर आप मस्जिद आपकी जगह नहीं है लड़ने की कि आप मस्जिद में बैठ के तबलीग कर दोगे, घंटा वार हर जुमे वाज कर दोगे, नहीं वहाँ पर नहीं। यहाँ पर जहाँ पर आप जिन यानी मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में बैठे हो कि ये नहीं बनना वो नहीं बनना, आपको वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर वो बन गए हैं। यानी कि मुफ्ती मुबशर उन लोगों के मुकाबले में बन गया ना, क्योंकि हर इमाम मस्जिद मुफ्ती मुबशर नहीं बन सकता। ये मुफ्ती मुबशर ही है और कोई नहीं है साहिब। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। तो क्या कहेंगे आप अय्यूस हैदरी बाबा, आप तक जो चला? जी 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 मैं सुन रहा था माशाल्लाह से। देखें, अव्वल चीज़ अगर हम ये कायदियानियों को देखते हैं तो कायदियानियों में भी तो माशाल्लाह से वहदानियत उनमें ऐसी कूट कूट के भरी हुई है कि उनकी वहदानियत को कोई मात नहीं दे सकता। मेरा एक सवाल
کہ قائدیانی کافر کیوں ہیں؟ قائدیانی کو ہم کافر کہتے کیوں ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا صرف اور صرف وہ تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے تو وہ مانگتے نہیں؟ رسول کو عام سمجھتے ہیں جیسے دیوبندی سمجھتے ہیں. جو دیوبندی رسول کو سمجھتا ہے وہی تو قائدیانی سمجھتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ میں تو سمجھ رہا ہوں، آئی ہوپ کہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. ہاں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائدیانی کا اور دیوبندی کا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ سیم قادیانی ایک ہی عقیدہ ہے. اعمال میں بڑھ جاتے ہیں، فضائل میں، اور نبی بن جاتا ہے کبھی کبھی. معذرت رشید احمد گنگوئی تو مرزا قادیانی کو صالح مسلمان لکھتا ہے. تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے، جس کتاب رام قادری بھائی، شاہ عبدالعزیز کو، اس میں لکھا ہوا ہے. جی سر، کون بولا؟ یہاں رام قادری بھائی بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا اپنا، جی میں اپنا مقدمہ یعنی لے کے ہی چلتا جاؤں گا. دیکھیں نا کہ اگر ہم کمپیریزن کریں گے قائدیان کا اور دیوبند کا تو ہمیں تو ان کے عقیدے ایک جیسے ہیں. ان کے عقیدے ایک جیسے ہیں. کس چیز کے عقیدے؟ وہ جو کردار ہے اس کو وہ نہیں مان رہے، مگر خود منافق ہے، خود وہی کر رہے ہیں جو قائدیانی کر رہے ہیں. ان کے عقائد رسول کے بارے میں ویسی ہیں جیسے قائدیانی کے ہیں. یعنی کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عام امتی جو ہے اعمال میں رسول سے بڑھ سکتا ہے. تو قائدیان کا بھی وہی ہے کہ بھائی ان کا مرزا غلام احمد قائدیانی وہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا. اب کوئی اور جو ہے کسی اور کی شریعت نہیں، رسول کی شریعت ہے. قائدیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول کی شریعت ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں. قائدیانی اور اس میں فرق کیا ہے؟ مجھے آپ اگر ان کے عقائد میں فرق بتا دیں تو میں تو اس کو کمپیئر کروں گا قائدیانی کے ساتھ. ایک فرق ہے، ایک تو وہ رسول اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. یعنی کہ نبی بالفرض کوئی نبی آ جائے، وہ بالفرض یہ قادیانیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں. وہی اور بھی نا، سیم ٹو سیم وہی. ہاں، لیکن انہوں نے ایک بنا لیا، بالکل بنا لیا. تو یہ وہ جیسے ابھی سید ہاشمی میاں صاحب کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ دیوبندی جو کہتے ہیں نا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور عام بندہ بھی ایک انسان ہے، تو انسان بھائی. تو وہ سید ہاشمی میاں نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ فرعون بھی انسان ہے، نمرود بھی انسان تھا، اور غلام احمد بھی جو ہے انسان تھا، قادیانی جو ہے. تو کہتے ہیں رشید احمد فرعون بھائی، نمرود قاسم نانوتوی بھائی، اشرف علی تھانوی غلام احمد بھائی، دنیا کا ہر خبیث انسان اور دیوبندی بھائی. جیسے کوئی یہ لڑکی یہاں پہ براٹ چلاتی ہے، اس کا نام ہے یونیک لیڈی، وہ بھی یہی کہتی ہے منصور جو ہے نا، منصور احمد، یہ جو ہے نا میرا نبی ہے. استغفر اللہ. تو جی جوز حیدری بابا آپ آگے چلیں تو قادیانی ہو دیوبندی پھر. جی دیکھیں، قائدیانی اور دیوبند تو ایک ہی ہیں، ان میں کچھ زیادہ فرق کہیں سے نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر آیت کسی کو یاد ہو، سورہ رجل، ایک رجل اس طرح کی آیت ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی رسول بھیجے ہیں. اب رجل کا لفظ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں. تو اب اس رسول کو عام رجل اگر تم کہتے ہو تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کس طرح کے رجل کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو اہل ذکر سے پوچھ. سورہ انبیاء کی آیت ہے میری ذہن سے، ہاں اس طرح کچھ ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی وما ارسلنا، اور ہم نے بھیجے ہیں رسول اس سے پہلے بھی، الا رجالا، یعنی کہ ایک رجال، ایک مرد ہی بھیجے ہیں،
नूह इलैहिम, उनको वही की जाती थी। अब यहाँ पे अल्लाह फिर कह रहा है इसी आयत में, फसअलू, तो पूछो अहले जिक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं कि कौन सा रजल की बात हो रही है। ये वो रजल नहीं है जो तू समझ रहा है या जो तू रसूल को निस्बत दे रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। सर एक पर्सनल सवाल पूछूं? बिस्मिल्लाह। शाह अब्दुल अजीज इस काबिल है कैसे मुनाजरा किया जाए? गुस्से में तो अब्बे की गाली दे देगा। नहीं, वो देखें, इनके साथ हमारा मैं यही तो मुनाजरा हुआ था। मैं तो यही तो कादरी को आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसे बार बार गजाली भाई ने बार बार इसे उठाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जितनी गुस्ताखियां ये करता है, ठीक ही है, ना करते तो कैसे ये वाजे होता? दो मिनट दें तो एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ जी, देखें, ये बार बार मुतालबा करते हैं तज़ीरुन नास का। अगर कोई मुफ्ती इंसान हो, मुफ्ती अपने आप को जो कहे, उसको कम से कम इतना इल्म होना चाहिए कि जब किसी इबारत पे या किसी चीज़ पे बहस होती है तो वो चीज़ पढ़ी जाती है, ठीक है? तो जब वो पढ़ी जाएगी तो फिर मुतालबा एक्स्ट्रा क्यों करता है? वो इतना जाहिल इंसान है वो। वही न पढ़ने की बात करे, इबारत तो पढ़ी जाएगी ना, पता चल जाएगा उर्दू पढ़नी आती है। जी, इबारत तो पहले पढ़ी जाती है ना, हमने उनको हवाले क्यों दिए? ना भी पढ़नी आती है भाई, फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन ना भी पढ़नी आती हो ना, आपको ये दावा नहीं करे आपको तो पढ़नी नहीं आती। बाबा हम कहते हैं, मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, उर्दू जुबान का हूँ, तो ये मेरे को ना प्लीज तबलीग कीजिए मेरे को। मौलाना साहब ये मेरी मस्जिद में बैठी, हमको तबलीग कीजिए, इसका क्या मतलब है? कादरी भाई, इन्होंने नबी से पढ़ जाता है, किताबें कम पढ़ी हैं, हमने ज्यादा पढ़ी हैं। इन्होंने नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी हुई है, लेकिन ये वैसे ही बेढंगा दावा है इसका। और देखो उसका दावा ठीक हो रहा था, लड़ाई करता रहा हमसे कि नहीं पढ़नी आती, नहीं पढ़नी आती। अब्बे की गाली देना कौन सा इस्लाम कहता है? जबकि आप इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में उठा के फिर देवबंद देवबंद। हमें कहते हैं मिलादुन नबी मत मनाओ, अपने देवबंद का मिलाद मनाते। इनका नबी, इनका देवबंद हुआ ना, क्योंकि मेरे बहनों भैया अल्लाह की कसम मैं नहीं मानता वो ये हमारे नबी का तारुफ देते कि उनका जिक्र नमाज में आए तो गधे का ख्याल, ये वो मुझे तो नहीं पता, ये मेरे नबी का जिक्र तो नहीं है यार। रात को मुझे महमूद कहता तुझे भी अरबी सही नहीं पढ़नी आती। मैंने कहा मुझे लाख मरतबा बेशक अरबी पढ़नी नहीं सही आती, लेकिन मैंने दीन तुझसे नहीं लेना। सर इतना घटिया दीन अल्लाह की। कादरी भाई मैं एक हवाला पढ़ूंगा, कादरी भाई एक हवाला पढ़ूंगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा साहब भाइयों से। बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी अपने ना कुछ मानने वाले जो मलंग थे ना, उनके साथ जा रहा था रेलवे स्टेशन पे, तो उसकी बेगम जो थी ना नूर जहाँ, वो जा रही थी उनके साथ घूम रही थी। तो किसी मरीद के जोश आ गया, उसने कहा देखो जी बीबी साहबा तो पर्दे के बगैर घूम रही हैं गैर मर्दों में, तो क्यों ना हम हजरत साहब को बोलें कि ऐसा नहीं करें। तो एक ने कहा तू ही जाके बात कर ले, हम में इतनी हिम्मत नहीं, तू जाके बोल ले। जब उसने कहा ना कि जी देखें गैर मर्दों के साथ आपकी बीबी साहबा घूम रही हैं, तो पता है मिर्जे ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा जी जाओ जी, हम इस पर्दे के कायल नहीं हैं। ये तो हो गया कादियानियों का कि वो पर्दे के कायल नहीं। अभी मैं आपको देवबंदियों का बताता हूँ। ये किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 9, ये लिखी है मौलाना अशरफ अली थानवी, जिसको हम अशरफ अली थानवी कहते हैं। ये तकरीर करने जा रहा है, कहता है हजरत वो तरीका ख़ास क्या है? मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाज़ार में निकलूं, मैं बिल्कुल नंगा होकर बाज़ार में निकलूं कि इनकी जमात जो देवबंदी है ना, ये मसलक में भी पर्दे का कोई इह्तिमाम नहीं, ये भी पर्दे को नहीं मानते। इस तरह के एक शख्स तो आगे से मेरे अज़ू तनासर को पकड़कर खींचे, मेरे लाम नून को पकड़कर खींचे, और दूसरा पीछे से उंगली करे, यानी कि दुबर में उंगली करे। साथ में लड़कों की फौज हो, एक आध आदमी नहीं चाहिए, पूरी फौज चाहिए। और वो ये शोर मचाते जाएं, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा है। किस किताब में लिखा हुआ है? बड़वा है रे शाह जी, ये जो है ना शाह अब्दुल अजीज और ये कुरकुरी, ये उसी फौज के नकारा दो सिपाही हैं जो यहाँ पे बिल्कुल सही जी ये बिल्कुल सही। आगे सुनने में आपको बता, साहब जो आपने पढ़ा, मैं आगे बताता हूँ आपको सारे, 1 मिनट सुन लें। बड़वा है रे बड़वा, और इस वक्त मैं हक़ाइक़ को मुआरफ बयान करूँ। ये मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 9। इस हालत में हूँ कि कोई मेरा पकड़ रहा हो, कोई मुझे उंगली कर रहा हो, उस वक्त मैं ये मलफूजात पढ़ूं।
نہیں تقریر کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تقریر کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے سر. یار اللہ اکبر. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اس سینیریو کو ذرا پکچرائز تو کرو بہن بھائیو، آنکھیں بند کر کے کہ کوئی بندہ، میں ننگا ہوں، کوئی مجھے آگے سے پکڑ رہا ہو، کوئی مجھے پیچھے سے کر رہا ہو، اور میں تقریر کے ماحول میں ہوں. تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہے. صفحہ ہے گندی 213. ہوگا لیکن لکھتا تو ایسا ہی ہے نا یار. لیکن پکچرائز کر کے تو نہیں نا دیکھتے یہ چیزیں گندی. ویسے رام قادری بھائی میرا ایک سوال ہے. جی سر. ہاں جی خانہ بدوش. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی اس فوج کے اندر کسی کوئی ایسا لڑکا جو اشرف علی تھانوی یا قاسم نانوتوی یا رشید گنگوئی کے ماموں یا اس کے اشرف علی تھانوی کے ماموں یا کسی بھی مطلب دیوبندی کی دوبر میں جو ہے وہ انگلی ڈالے اور اس کا ناخن تھوڑا بڑا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن دیکھو نا، یہ تو بات کرتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی، میرا چھوٹا بھائی نے میرے میں مد دیا، ویسے ہی تو چھوٹا بیبی تھا، میں نے اس کے اوپر مد دیا کھڑے ہو کے. رام اسکرین بڑی کر اور تو پڑھنا، تیرے کو اردو پڑھنے اور پھر تو مرزا غلام احمد قادیانی والا صاحب ہو جائے گا 16 دن میرے مقد کی راہ سے. یار دیکھ نا، یہ قسم خدا کی عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں، ان کو کوئی مسلمان کہے گا یار یہ کیا لکھ یہ رہے عمارت سامنے آ گئی ہے، یہ عمارت پڑھ. نہیں مجھے نہیں پڑھنے کا شوق یار، مجھے شرم آتی ہے. اچھا خانہ بدوش تو خود ہی پڑھ دے یار. کہہ رہا تھا یہ تو عبدالعزیز سے پڑھوا لیتے نا ہم. سر عبدالعزیز جو ہے جب وہ تقریر کرنے کے لیے جاتا ہے، اس سے پوچھنا یہ جب کسی بھائی کو ملے یہ عبارت سنا کے کوئی سکرین شاٹ لینا چاہتا ہے تو لے لیں، یہ لگا ہوا ہے. اس کو پوچھنا جب تو تقریر کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا تو ننگا ہو کے بازار میں گھومتا ہے اور ایک تیرا لام لون پکڑ کے کھینچتا ہے اور دوسرا تیری دوبر میں انگلی کرتا ہے اور پیچھے فوج ہوتی ہے بچوں کی جو تاڑیاں مار کے شور کرتے ہیں بڑوا رے بڑوا، بڑوا رے بڑوا. شاہ جی سمپل سوال پوچھ لیا کریں گے، سمپل پوچھ لیا کریں گے. کوئی بھی دیوبندی آتا ہے نا مناظرے کے لیے، سب سے پہلے اسے پوچھا کریں کہ بھائی تو بڑوا ہے یا نہیں. اگر تو بڑوا نہیں ہے تو دیوبندی نہیں ہے. سر دیکھو مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے نا، دیکھو ابھی مجھے ایک بات سوچ میں آئی ہے، وہ یہ کہ جیسے ان لوگوں نے نا، یہ مجھے ڈبل ہو رہی ہے آواز، جیسے آپ دیکھو ہندوستان میں کیا ہوا نا پچھلے 200 سال میں، جب انگریز آیا، اب دیکھو پگ جو ہوتی ہے نا، پگ یہ پہنتے ہیں، یہ ہمارے علماء لوگ پہنتے ہیں. آپ نے میرے مرشد کو دیکھا ہوگا جو یہ والی پگ پہنتے ہیں. اب جو میرے مرشد کے سر پہ پگ ہے، اب دیکھو انہوں نے، انگریز نے سوسائٹی میں آ کے ہندوستان میں وہ پگ کس کو پہنا دی؟ انہوں نے جو میرے مرشد نے پگ پہنی ہے نا، اس قسم کی پگ انہوں نے ڈھول بجانے والے کو پہنا دی. اسی طرح یعنی کہ جو مذہب کے ساتھ ہماری عزت کے استعارات ہیں نا، وہ انہوں نے اس طرح مراسیوں میں ان میں یعنی کہ عزت کا استعار کو ذل و خوار کر دیا. اور جیسے یہ بات کر رہا ہے ابھی یہ علماء کو اس نے بکواس کر دیا کہ علماء سنت کے علماء ایسے ہیں کہ یہ اس حالت میں ننگے بچے پیچھے شور کر رہے ہیں، تعلیم جا رہے. جی بھائی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹریلر تھا. اصل یہ انہوں نے علماء کے بارے میں کر رہے تھے، اتنا گندا دیوبند ہے سر، اللہ معاف کرے مجھے. اظہر بھائی یہ پڑھیں، آپ اردو اچھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بتائیں. آپ حضرت کی کتاب میں سے ایسا کھانا نکال کے دکھاؤ بھائیو. یار میرے پاس نا صاف نہیں آ رہا، ابھی ایک دم صاف آیا تو پھر بدلا ہو گیا. بہت باریک آ رہا ہے بھائی، صاف نہیں آ رہا ہے. 2 منٹ اور میں پڑھنے کرتا ہوں. بڑے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک تو عمر ایک تو 9 عمر دیہاتی بے تکلف، اب ٹھیک ہو گئی ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. بے تکلف. ہاں پڑھو. ایک بار نا برے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک 9 عمر دیہاتی بے تکلف پوچھ بیٹھا. کیسے پوچھ بیٹھا؟ بے تکلف. پوچھا کیا کہ حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ برے مجمع میں یہ پوچھ رہا ہے. اور وہ آگے سے کہتے ہیں واللہ تعالی سب حاضرین نے گردنیں نیچے جھکا لیں مگر آپ متعلق چین بچین، مطلب کہ اتنے کوئی بغیرت تھے نا، سب نے نیچے گردنیں جھکا لی لیکن اس نے نہیں جھکائیں. اس نے آگے سے بے ساختہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانہ. پتہ لگے شرمگاہ کیسی ہوتی ہے. یہ مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہوا تھا. رام قادری بھائی تذکرۃ رشید میں لکھا ہوا ہے. یہ تذکرۃ رشید میں نا کون سی غلط بات کی ہے؟ روحانی خزائن کے اندر شرمگاہ ہوتی ہے نا، روحانی خزائن کے اندر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے نا اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. اب یہ مولوی یار اگر یہ چیزوں پہ باتیں ہیں، ان چیزوں پہ بحث کریں گے نا، دیکھو نا یہ گندی باتیں لکھی ہیں. اب یہ بندہ دیکھو سر ایسی، دیکھو میرے بہن بھائیو، دیکھو غلام بھائی کہ آپ اعلیٰ حضرت کی باتیں بہن بھائی میں کر سکتے ہیں، کلام پڑھ کے آپ بہن بھائی کو مسلمان کر سکتے ہیں.
इनकी किताब कोई भी आप किसी भी किताब का हवाला दे दो, मिसाल के तौर पर देवबंदी बन गए हो ना आप, आपको देवबंद अच्छा लगा, आप उस मसले को पढ़ना चाहते हो, उनके उलमा की किताबें तो पढ़ोगे ना। जैसे मेरे बाबा बुल्ले शाह पे एतराज होगा, उसकी किताब पढ़ोगे, मैं अगर नाम ले दूं बाबा बुल्ले शाह, आप पढ़ोगे ना क्या कौन बंदा है वो, मियां मोहम्मद बख्श का नाम लूंगा, पढ़ोगे ना, ऐसे तो पढ़ोगे ना, ये तो एक अलग बात इनके होगी भी ना, पढ़ो जिन जिनका लेकिन नाम फिर ले तो काफी जज़ाकल्लाह। बुखारी की भी हदीसें जो है काफी जो है ना गलत है, वो भी पढ़ने के वही ना, लायक नहीं। वो भी तो कोट करते हैं यार। वो मुझे सबसे जो बुरी लगती है ना, नबी पे जादू हुआ, नबी के बारे में सबसे बड़ी कुफर है, क्योंकि एक तो नहीं वो जादू की तो अलग बात है, लेकिन जो ये जो वो अपना माज़अल्लाह मैं जिक्र राम नहीं कादरी करना भाई, चाहता, जी शाह ज़ेब साहब, जो पाक सरवरे कायनात के बारे में नौकर गाजी था भाई, एक सेकंड बस दीजिएगा, मैं असल में जा रहा हूँ। तो अच्छा, ये देवबंदी जब लाने जो है ना, आपको ही टाइम दे रहा था ना, माजरत भाई, मैं जा रहा हूँ असल में, इसलिए ये जो देवबंदी उलूमा है ना, उलमा तो नहीं है, उलूमा, ये जब घर से निकलते हैं ना वाज बयान करने, तकरीर बयान करने, तो इनकी बेगमात पता क्या कहती हैं? इनकी बेगमात कहती हैं, हजरत आज लड़के थोड़े छोटे रखना, पिछली बार भी आपकी शलवार पे खून ज्यादा लगा हुआ था। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, इजाजत। अल्लाह सुनने वाला, ये बात बड़ी फिट किया। बताइए क्या इसका मतलब? ये नहीं है कि आप लड़कों के साथ करते हो, नहीं। अच्छा लड़कों मतलब लड़के इनके साथ करते हैं, मतलब खुसरा था, गांडू था। अल्लाह सुनने वाला बहनों भैया मिलते हैं। क्या कहना चाह रहे थे नौकर गाजी दा? मेरे बहनों भैया लाजमी नहीं है कि हर कोई करता होगा, करवाते भी हैं। यहाँ पर यूके में तो लोग पैसे दे के करवाते हैं, ऐपें बनी हुई हैं आजकल, आसान है यार। मदरसे भरे हुए हैं इन जैसे केसों से, मदरसे क्या पाकिस्तान के स्कूल भी भरे हुए हैं इन जैसे केसों से। क्या अब मुझे पता है, मैं और ये नौकर गाजीदा जो है ना, जाहिर से बंदे, जब हम भी किताब लिखें ना यार, उस किताब का नाम देना पड़ेगा सुहाग रात, अगर ऐसी वाली बातें लिखेंगे तो, वरना ऐसी वाली बातें कौन लिखता है भाइयों? और वो भी उल्लू नुमा। थैंक यू वेरी मच उल्लू नुमा कहने के लिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कादरी, ये इन्फिलेटेड हुई हैं बातें, ये बातें हमारे दीन में नहीं थी जो डाली गई। नहीं, इन्होंने सर नबी का मुकाम, उलमा का मुकाम नीचे किया ना, कि उलमा इस किस्म के होते हैं, ये नंगे आदमियत उलमा, क्योंकि अहले सुन्नत का इन्होंने लबादा उड़ाया ना। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं, इन्होंने कहा कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। वो अहले सुन्नत वल जमात कौन है? आला हजरत। इन्होंने आला हजरत की जमात यानी कि पीर मेहर अली शाह साहब, जिन्होंने कादियानी देवबंदी की बात हो रही है ना, एक कादियानी को मात देने वाले पीर मेहर अली शाह साहब बहुत बड़े, उनके नीचे लेवल पे आला हजरत से बड़ा भी कोई है मेरे बहनों भैया हिंदुस्तान में? अनी दियो। जज़ाकल्लाह बहनों भैया, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली ब्रेक में, जब नसीब होगा। लेकिन ये मेरी महफिल अल्लाह के नाम पे है, मैं खुद दर्द नहीं हूँ। तो बाकी नौकर गाजी था, जज़ाकल्लाह आपका। तोकीर भाई माशाल्लाह, लानते आपने भेजी, जायज़ किया, और मुझे फ़ख्र है आप लोगों पे कि आपने कोई गाली नहीं दी, कसम खुदा की। मैं कोशिश करूँगा ये ब्रोड मुझे मिल जाए जैसे जहाँ पर उसने गाली दी, लंबी ब्रोड है ना। तो अजोज हादी बाबा, मुझे लगा आप चले गए हैं। तोकीर भाई मैं भी जा रहा हूँ, तो आप अल्लाह सुनने वाले कर दें, फिर मैं अजोज हादी बाबा आखिरी बात करेंगे, फिर मैं जाऊँगा। ठीक हो गया यार। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। जी सर, हुक्म करें। आपका नाम राम कादरी क्यों है? ये सर आपने बड़ी मज़े की बात की है। मुझे जनाब सिद्दीक़ अकबर याद आ गया, जैसे उन्होंने ईमान लाया था। ये इसलिए है सर कि लोग हमारे माँ बाप को मुशरिक बोलते हैं। आपको पता है, जैसे ये खुसरा आया था, वो गाली दे गया था, हज़रत के बारे में कहा था मुशरिक हैं, तो मुशरिक कहते हैं ना। तो इसलिए मैं, अल्लाह ने मुझे नाम दिया ऐसा, मेरे माँ बाप ने अब्दुल मुजीब नाम रखा, तो मैं राजे के घर में पैदा हुआ, अब्बा राजा, तो राजा अब्दुल मुजीब, उसको छोटा किया तो राम बन गया। और क्योंकि मैं गेम ऐसी चल रही थी यहाँ पर, बरेलवी ये वो, तो मेरे को मज़ा आया राम बन के। मैंने कहा या अल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर मी कि राजे में पैदा करना। क्योंकि क्या पता नाम मेरा अब्दुल मुजीब होता, अगर चौधरी हो जाता तो फिर कैम बन जाता, कैम। और वो भी ठीक ही था, कैमरा ही है, CCTV कैम, मैंने तो नहीं रखना था हाल में। अच्छा, राजा अब्दुल मुजीब, ठीक, राजा अब्दुल मुजीब है, लेकिन अब मैं राम, वो आगे कादरी, क्योंकि मेरे मुर्शिद कादरी। जी जानता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। मेरे मुर्शिद को जानते हैं या मुझे जानते हैं? जनाब मैं उनको भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बेसिकली पहले बैत था इरफान शाह साहब से। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो बहुत अच्छा जानते होंगे मेरे मुर्शिद को। अयोज हैदरी मैं दुश्मनी से दिलाना जानता हूँ। आए, मुझे पता चल गया। अब आप उनके साथ है कि नहीं है, मुझे ये बताएं। किनके साथ? मेरा कह रहा है मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब के साथ। नहीं, मेरा उनके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ है। हाँ, बस मुझे यही चाहिए ना। मैं बस, अब बरेलवी दो किस्म के बहनों भैया, एक इरफान शाह साहब के शिया, दूसरे वड़ गया सुन्नी हम है। जज़ाकल्लाह इरफान शाह साहब मेरी जमात के हैं भी।
آپ نے کیا بڑی مزے کی بات، آپ بڑے مزے کے بندے مجھے ملے ہو، جزاک اللہ سر. دیکھو بریلوی یا میرے مفکر اسلام کی جماعت کے ہیں یا دوسری طرف کے ہیں، کیونکہ عرفان شاہ صاحب مجھے یقین کیجیے 2007 سے میں ان کو جانتا ہوں، عرفان شاہ صاحب کو، کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس فون نہیں تھا نا، تو اس سے پہلے اتنا فہم بھی نہیں تھا، لیکن میں اپنے مرشد کو جانتا تھا نا، اس وجہ سے مجھے پتا چلا کہ عرفان شاہ صاحب ان کے دشمن ہیں نا، بار بار تقاریر میں ان کو مجھے ویڈیوز آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں جانتا تھا. لیکن میں نے حرام جائے